الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین کرام، آج کے درس میں آپ کے سامنے میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور وہ مسئلہ ہے دعائے قنوت وتر۔ جب ہم امام کے پیچھے دعائے قنوت وتر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور اس کے پیچھے آمین کہتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، تو ہم پیچھے آمین کہتے ہیں۔ یہ جو کلمات دعائے وتر میں آئے ہیں، کہاں کہاں ہم آمین کہیں گے اور کہاں کہاں ہم خاموش رہیں گے یا اور کچھ پڑھیں گے، اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں کہ دعائے قنوت وتر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ثابت ہے۔ جامع ترمذی کی 464 نمبر، سنن ابو داؤد کی 1425، سنن نسائی کی 1746، سنن ابن ماجہ کی 1178 نمبرات کی احادیث یہ ہیں، جو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے جنہیں میں وتر میں پڑھا کروں، اور وہ کلمات یہ ہیں اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ بالکل صحیح حدیث سے بات ثابت ہے۔ بعض صحابہ کرام اس دعا کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے، وصلی اللہ علی النبی۔ اگر کوئی اتنا اضافہ درود کا کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، باقی اس کے اندر جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جب امام صاحب پڑھتے ہیں تو جمع کے صیغے سے پڑھتے ہیں، اللہم اہدنی کے بجائے اللہم اہدنا کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جمع کے صیغے کے بجائے واحد کے صیغے سے ہی پڑھنا چاہیے، آمین لوگ کہیں گے، لیکن بعض نے اس کی اجازت دی۔ تو دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اگر یہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں جمع کے صیغے سے، اہدنا، اے اللہ مجھے تو ہدایت دے اور داخل فرما ان لوگوں میں جنہیں تو نے ہدایت دی۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور داخل فرما ان لوگوں میں جنہیں تو نے ہدایت دی۔ اس پر پیچھے والے آمین کہیں۔ وعافنی فیمن عافیت، اور اے اللہ مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت دی، یعنی اے اللہ مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت دی۔ اس پر بھی پیچھے آمین کہہ سکتے ہیں۔ وتولنی فیمن تولیت یا وتولنا فیمن تولیت، اور میری سرپرستی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی، یعنی اللہ میرا سرپرست بن جا، میری سرپرستی فرما اور تو ان لوگوں میں بھی مجھے شامل فرما کہ جن کی تو نے سرپرستی فرمائی۔ اس پر بھی آمین کہیں۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور میرے لیے ان چیزوں میں برکت فرما جو تو نے عطا کی ہیں مجھے، یعنی اللہ تو نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، مجھے عطا کیا ہے، تو ان میں برکت فرما دے۔ وقنی شر ما قضیت، اور مجھے ان فیصلوں کے شر سے بچا جو تو نے کیے۔ اس پر بھی آمین کہیں۔ وبارک لی فیما اعطیت، آمین کہیں۔
वक़नी शर्र मा क़ज़ैत, आमीन कहें। फ़इन्नका तक़दी वला युक़ज़ा अलैक, यकीनन तू ही फैसले करता है और तेरे फैसले के खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता। इस पर भी आमीन कहें। अहले इल्म कहते हैं यहां तक आमीन कहने की इजाजत है। अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत, आमीन, वाफिना फीमन आफैत, आमीन, वतवल्लना फीमन तवल्लैत, आमीन, वबारिक लना फीमा आतैत, आमीन, वक़िना शर्र मा क़ज़ैत, आमीन, फ़इन्नका तक़दी वला युक़ज़ा अलैक, आमीन। यहां तक अहले इल्म कहते हैं आमीन कहें। अब इसके आगे जो दुआ है, हम सब तो आमीन आमीन कहते चले जाते हैं, लेकिन अहले इल्म की सही राय इस सिलसिले में यह है कि इसके आगे हम खामोश हो जाएं। जो भी दुआ हो रही आगे उसके ऊपर हम बिल्कुल खामोश हो जाएं। या अगर कोई सुबहान अल्लाह कह ले तो कोई बात नहीं, सुबहान अल्लाह कहे। अगर ना कहे और खामोश रहे तो भी कोई हर्ज नहीं। वो क्या है? इन्नहु ला यदिल्लु मन वालैत, आमीन नहीं कहेंगे। इसका तर्जुमा है, वाकया ये है कि वो जलील नहीं हो सकता जिसका तू दोस्त बन जाए। यकीनन वो जलील नहीं हो सकता जिसका तू दोस्त बन जाए। इस पर आमीन नहीं कहेंगे। सुबहान अल्लाह या खामोश रहे। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और जिसका तू दोस्त बन जाए, और वो मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता जिससे तू दुश्मनी करे। इस पर भी आमीन नहीं कहना है, खामोश रहना है, सुबहान अल्लाह कहना है। तबारक रब्बना व तआलैत, सुबहान अल्लाह। और आखिर में पढ़ना चाहें व सल्लल्लाहु अलैहि नबी पढ़े तो पढ़ ले सकते। तो ये जो है दुआए कुनूत वित्र है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासा हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखलाई थी और सही हदीस से साबित। इसके अलावा भी बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, इस तरह की दुआएं। बहरहाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसको दुआए कुनूत वित्र में पढ़ते हैं, और ये वो कुनूत वित्र है जो रुकू से पहले पढ़ी जाएगी। क्या इस दुआ के अंदर हम हाथ उठा सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ उठाना साबित नहीं। बहुत से अहले इल्म ने जो हाथ उठाने की इजाजत दी है, तो उन्होंने कुनूत नाजिला जो पढ़ी जाती है उस पर कयास करके इजाजत दी। कुनूत नाजिला, जब कहीं मुसलमानों को कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, तो हर फर्द नमाज के आखिरी रकात के रुकू से उठने के बाद जो दुआ पढ़ते हैं उसे कुनूत नाजिला कहते हैं। तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ उठाना साबित है कि हाथ उठाकर दुआ किया करते थे। तो उसी पर कयास करते हुए अहले इल्म ने कहा है कि हाथ उठाया जा सकता है। और कुनूत वितर जो है, अगर कोई भूल जाए, इस पर कोई सजदा सहू नहीं है। अगर आप भूल गए या हाथ नहीं उठाए तो भी कोई हर्ज नहीं, इससे आपकी नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो चंद बातें थी जो कुनूत नाजिला के सिलसिले में, यानी कुनूत वितर के सिलसिले में बाद अहले इल्म ने रहनुमाई की है, तो मैं चाहा आपके सामने इसका जिक्र कर दिया जाए। और इसी तरह एक चलन चल पड़ा है, वो ये कुनूत वितर में बहुत लंबी लंबी लोग दुआएं मांगते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है जितना। इसके अलावा भी ये तरीका दुरुस्त नहीं है। कुछ अहले इल्म ने कहा है अगर लंबी दुआ मांगनी है तो फिर रुकू से उठकर जो दुआ करते हैं उसमें दुआ मांगे। इसीलिए हरमैन शरीफैन में आप देखेंगे कि रुकू के बाद वो लोग दुआ करते हैं, क्योंकि बाद अहले इल्म ने उसका भी जिक्र किया है और उसमें लंबी लंबी दुआएं करते हैं। बहुत ज्यादा लंबी लंबी दुआएं करना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इससे गुरेज करना चाहिए। अब एक फैशन बन गया है, लोग ख्वाहिश करते हैं, लोग बड़ी बड़ी दुआएं आधा आधा घंटे तक हाथ उठाकर लोग रखते हैं। मेरे भाई, सुन्नत तरीका हमारे लिए सबसे अमन का तरीका है। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है कुरान मजीद, और बेहतरीन रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है।
اسی کو اپنائیں، اسی میں بھلائی، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ دعاؤں میں بھی جو ہے بہت زیادہ غلو سے کام لینے لگیں گے۔ آج وہی چیزیں ہو رہی ہیں، چیخ کر چلا کر بڑی بے ادبی سے دعائیں کی جاتی، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے اور ہماری صحیح معنوں میں اللہ تعالی رہنمائی فرمائے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔